اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتا چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کر، اگر وہ بولتی ہے تو تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی، آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی، اماں تجھے کیا پتا میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے، وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھے امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا، میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی۔ یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جنا کہ میں تانوں آکھیا سی، انہیں گلاں تانوں آکھیا جے میرے نال بولے تے صحیح کرے، انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا، انہوں آکھیا جے نا میں تانوں شکایت لائے، ورنہ انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، انہوں تکلیف انہوں آکھیو نا۔ او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہے تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام کیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ خدا رہا اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھے۔ انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی، اولاد جوانیاں دے گا، سارا کچھ دے دی، اور بچے ہیں کہ سمجھتے ہیں احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائے، بے ادب نہ بنے، سوء ادب نہ کبھی کریں، آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے، جس سے آزمائش بڑھے۔ آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہیں، اپنے بزرگوں کو پہل کریں بزرگوں کی طرف، یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں، چھپا کے چیزیں نہ رکھیں، بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے، پہل کریں اپنی والدہ سے، وہاں سے آغاز کریں، آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں، میرے کچھ سنگی ہیں، 3 بھائی ہیں کٹھے، مجھ سے بیعت ہیں، میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے، تو کبھی کبھی نہ خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کا کہ چلے حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں، تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کام ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں، بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ
बड़ों से होती है, बड़ों से हमेशा बरकतें। ये फूल का तोहफा बड़े भाई को दे के जब आगे किया जाता है तो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे करार आता कि यार ये लहजा ठीक है, ये अंदाज ये ठीक है। अपने बड़ों को आगे रखे, बड़ों को कलाम करने का मौका पहले दें। घर में कोई चीज लाएं तो तकदीम करें। हमारे यहाँ ना अब जो उस्तादी शागिर्दी आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमारे एक कारी साहब थे, एक मदरसे में पढ़ाते थे, बड़ा मारा करते थे, और मैं उन्हें मजाक भी करता था, कभी कभी अजराए मोहब्बत मजाक करता था। मैं उनसे कहता था, कारी साहब आप शायद मार खा के पढ़े इसलिए बच्चों से बदला लेता है। कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई तो मैं उनके इदारे के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने उनका ना वो डेस्क वगैरह चेक किया, तो उनके पास ना छोटी लैदा होती थी, पाइप 2 किस्म के लैदा होते थे, पानी वाला लैदा और गैस वाला अलग, बड़ा मारते थे बच्चों को। मुझे भी इख्तिलाफ था इस बात से, मैं उनको गुजारिश भी करता था। तो मैं गया तो जिस तरह से खैर उस्ताद कमाल के थे, उन्होंने बड़े बड़े कामयाब हाफिज तैयार किए, और वैसे भी बंदा बड़ा बावसूल, बड़े अच्छे, बड़े नफीस। मैंने उनसे कहा कि वो खैर है, छोटियां छोटियां किधर गई आप? कहने लगे, अगर साहब ना शागिर्द रहे ना उस्ताद रहे, ना वो माँ बाप रहे। कहने लगे पता नहीं 2-4 सालों में क्या हुआ है। तो मैंने कहा आपको तो कोई मना कारी, मैंने कई दफा समझाया था, आप बाज नहीं आते। कहते थे अब आ गया हूँ, इसलिए कि एक को छड़ी मार रहे होते हैं तो दूसरा साथ वीडियो बना रहा होता है। पहले तालिब इल्म इस तरह की तौहीन का रवैया उस्तादों के साथ नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे भी है फैर उस्ताद से लेना है। अब आप जरा घूर के देखें तो कहते हैं लाओ किताबें, जा रहा हूँ बड़े मदरसे, बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि हमारे बड़े कहते थे, कभी घर आके बताते ना उस्ताद जी ने मारा है, तो कहते थे किसी गलती से मारा होगा, और इस तरह के सख्त लफ्ज़ बोलते थे कि हमें लगता था कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो कहते थे कि मैनू हड्डियां चाहिए ने पढ़िया हो गया, ये लफ्ज कर कहते थे मेरे अब्बा जी, मेरी अम्मा, हड्डियां दे आज सानू पर दे आज पढ़िया। अब क्या माहौल है, डर आता है, चे घूरते हैं। उनकी अम्मा आगे कहती है तू 8,000 का मौलवी है, मेरा 1.25 करोड़ का बच्चा है, तेरी ताकत कैसी हुई चौधरी के बच्चे को हाथ लगाने? इतनी तेरी जरूरत के मैंने मेरे बेटे को हाथ लगाया? करूंगी ना कल बंदे इकट्ठे तेरी कराऊंगी छोटी मस्जिद। तू इतनी तेरी ताकत के तो मेरे बच्चे को मारे। हमने ना प्रमोट की चीजें, प्रमोट। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अदब ना हो तो इल्म आ ही नहीं सकता। इसलिए कि किताबें रहनुमाई करती हैं, किताबों की तर्जमानी तो उस्ताद ने करनी है। तो अगर आप वो एहतराम ही नहीं है, वो तबीयत ही नहीं है, वो ज़ौक़ ही नहीं है, सीखने का वो खास जज्बा ही नहीं है। हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दरवेशों के पास जाके खाली आते हैं। हुजूर क्यों? फरमाते थे इसलिए कि कशकोल सीधा नहीं करते, प्याला सीधा ना हो तो खैरात आया नहीं करता, अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, प्याला सीधा नहीं करते। प्याला सीधा ना हो तो वो तो जो देना वो भी नीचे गिर जाता है। एहतराम। एक शख्स ने ना हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैंने ज़ियारत करनी है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, मैंने उनको पहले देखा नहीं हुआ, तो मुझे बताइए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं कैसे पहचानूंगा? तो इब्ने असाकर देखिएगा, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे तो मदीना शरीफ जाना, एक शख्स लोगों के हलके में बैठ के लोगों को दीन पढ़ा रहा होगा। मस्जिद नबी में वो चमकता हुआ चेहरा लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात से रोशनास कर रहा होगा, और फरमाया उसके इर्द गिर्द लोग इस अदब से बैठे होंगे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, जरा हरकत की तो परिंदे उड़ जाएंगे। फरमाया जब वो नूरानियत वाला माहौल तुम देखो और इतने बाअदब शागिर्दों के बीच बैठी हुई एक नूरानी हस्ती को देखो तो समझ लेना वही हुसैन इब्ने अली।
وہی ہے امام علی مقام امام حسین کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، تو مجھے پتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ہے نا۔ آپ پوچھیں گے صرف ناو کا استاد کون اچھا ہے، تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے، میرا شعبہ ہے۔ اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے، تو بتا دیں گے۔ پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے۔ ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا، میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رشتے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا، ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتا چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا، کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہے، وہ کوئی طریقہ۔ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم، جنگل پہاڑ اور دشت۔ ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دیکھ کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے۔ بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دکھاتا رسا کی پیش بٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں اعظم یار مناؤں کی خاطر
की पेश बटाए का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुंचा हूँ, क्या करूँ। इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा, तुम मिल गया। कहने लगा हुजूर मैं रोज आ जाऊं फकीर बन के, आप जितना चाहें 2, 4, 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दे, मैं अगले दिन याद कर आया करूंगा। कहते 2 साल लग गए, शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता कि शक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम एक दिनार डालते और मुस्तफा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए, 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हैं हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते हैं बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ, लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था, और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था, और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा, और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। जमाने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान क़यामत तक बाकी रहेगी। ये क़यामत जब तबीयतों में एहतराम होता है, जब अदब होता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदब कितना प्यारा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस एहतराम के जज्बे को कितना पसंद करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जज्बा एहतराम से कितने राजी होते हैं। हुजूर किस कदर ज्यादा चाहते हैं कि मेरी उम्मत अदब वाली बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब वाले लोगों के बारे में इतने राजी हैं, इतने राजी हैं, इतने खुश हैं, हुजूर इतना नवाजते हैं। मैंने ये हदीस पढ़ी तो यूं लगा कि जैसे रूह वजद करने लगी है। बहकी में इमाम बहकी ने लिखी है, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो छोटे पर शफकत करे और बड़े का एहतराम करे, अल्लाह उसे जन्नत में मेरी संगत अता फरमाएगा। ये मेरे कुर्ब का जरिया है, ये चीज मेरा कुर्ब मिलेगा। शर्त ये है कि अदब वाले बन के, एहतराम वाले बन के, कभी भी सुए अदब न करें, कभी किसी मकाम पर बेअदबी न करें, आप अपना जायका कभी तब्दील न करें। इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं वुजू कर रहे थे, एक शख्स कहता है मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। तो इमाम साहब ना वुजू कर रहे थे झील पर बैठ के, तो झील इस तरह होती है, पहाड़ है, ऊपर को पानी नीचे आ रहा है। तो कहते इमाम साहब नीचे बैठ के वुजू कर रहे थे, तो मैं ऊपर बैठ के ना वुजू कर रहा था या पानी पी रहा था, तो मैंने देखा कितने बड़े इमाम नीचे। कहते मैं ना मेरे दिल में ख्याल है यार मैं सारी जिंदगी गलत कामों में गुजारी है, पर जो भी है ये रसूलुल्लाह के दीन के आलिया। कहते वो हुजूर के दीन की इज्जत करने के लिए मैं ऊपर से ऊपर आके ना तो मैं थोड़ा पीछे जाके नीचे बैठ गया। जो मेरी हाजत थी, पानी पीना था या मुंह धोना था, मैं वो करने लगा। कहते इमाम साहब ने भी यूं नजर मेरी तरफ देखी, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा। मैं अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरा दिल मोड़ दिया और मैं रब करीम की बारगाह की जानिब मेरी तवज्जो हो गई। खुदा ने मुझे उस अदब की बरकत से अपनी बारगाह की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोड़ लिया। बेअदबी तो बंदे को कुफर तक ले जाते, बेअदबी तो कुफर तक ले जाती है। अगर बंदा बेअदब होता होता अल्लाह रसूल की बेअदबी तक पहुंच जाए तो दूर निकल गया। लेकिन यहाँ बाकायदा बेअदबी को प्रमोट किया जा रहा है। कभी भी बेअदब ना बने, अदब वाले रहें, अदब वाले बन के जिए, अदब वाले बन के दुनिया से जाएं। वो दरवेश ने कहा था कि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे टोई, बाज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़या कोई।